प्रवर्तते। उत्तिष्ठ श्रीगणनाथ त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। उत्तिष्ठ देवदेवेश उत्तिष्ठ हे गजानना। उत्तिष्ठ ईश्वरी पुत्रा कर्तव्यं दैवमान्धिकम्। हे देवदेव करुणामय दिव्यरूपा। हे रम्बलोकजनसेवित पुण्यमूर्ते। हे पार्वती तनय पावन पारिजाता। विघ्नेश विश्वजन पूजित सुप्रभातम्। लम्बोदराख्य कमनीय कथाकलापा। हे विघ्ननाथ सुजनावन भक्तपोषा। हे लोकपाल सुमसेवित पादयुग्मा। विघ्नेश विश्वजन पूजित सुप्रभातम्। आनन्दरूपारुणोदय कान्तियुक्ता। व्यासादिदिव्यमुनिपूजित नव्यपादा। ब्रह्मादिदेव गणवन्दित वेदमूर्ते। विघ्नेश विश्वजन पूजित सुप्रभातम्। हे सुन्दरास्य गजवक्त्र गणेश स्वामिन्। हे भक्त पूज्य गणनाथ चतुर्भुजास्य। श्रीचन्दनादि सुमसेवित दिव्य देहा। विघ्नेश विश्वजन पूजित सुप्रभातम्। बीजा स्वरूप विविधोज्ज्वल कार्य रूपा। हे वेद बीज गणनायक गानलोला। हे भक्तपाल शरणागत पारिजाता। विघ्नेश विश्वजन पूजित सुप्रभातम्। हे मामहस्त घनमूषिक वाहनेशा। श्रीशूर्पकर्ण निज पाप विनाश हेतो। हे वक्रतुण्ड सुर पावन सूर्य तेजा। विघ्नेश विश्वजन पूजित सुप्रभातम्। हे शर्वपुत्र शरणागत पोषकार्या। श्रीकार रूप करुणाकर कल्पभुजा। ओंकार रूप शुभवारण वेशमूर्ते। विघ्नेश विश्वजन पूजित सुप्रभातम्। आराध्य देव चराचर विश्ववेद्या। हे शम्भुपुत्र सुरवन्दित पादयुग्मा। हे सोम सूर्य निज पावक पुण्यनेत्रा। विघ्नेश विश्वजन पूजित सुप्रभातम्। हे सिद्धिबुद्धि निज मानस राजहंसा। अज्ञानछेदन सनातन साधुपोषा। षट्चक्रवास सुरसेवित सुन्दरास्य। विघ्नेश विश्वजन पूजित सुप्रभातम्। कल्याण रूप जगदीश गणेश ईशा। कैवल्य रूप रमणीय रमेश पूज्या। हे भक्तवन्द्य भवनाश उमेश पुत्रा। विघ्नेश विश्वजन पूजित सुप्रभातम्। हे सत्त्वदेह यतिलोक सुपूज्य मूर्ते। हे दिव्य देह महनीय गणाग्रगण्या। हे विघ्नराज गणनीय सुरेश ईशा। विघ्नेश विश्वजन पूजित सुप्रभातम्। दिव्यातिदिव्य नवकोमल कल्पवृक्षा। विश्वस्वरूप विभवोन्नत वेदमूर्ते। हे एकदन्त भवक्त्र सुभक्त पूज्या। विघ्नेश विश्वजन पूजिता सुप्रभातम्। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। शुद्ध ब्रह्म मुनिवे राम। सच्चिदानन्दुडविवे राम। शुद्ध ब्रह्म मुनिवे राम। सच्चिदानन्दुडविवे राम। शुद्ध ब्रह्म मुनिवे राम। सच्चिदानन्दुडविवे राम। शुद्ध ब्रह्म मुनिवे राम।
సచిదానందుడ నీవే రామ. హరి రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. పావనులైరివనస్థులు రామ, దుష్ట విరాధుని దునిమిన రామ. పావనులైరి వనస్థులు రామ, దుష్ట విరాధుని దునిమిన రామ. శరభంగాదులు గొల్చిరి రామ, కొలిచె జటాయువు నిన్నో రామ. శరభంగాదులు గొల్చిరి రామ, కొలిచె జటాయువు నిన్నో రామ. హరి రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. పంచవటీ తటి నుండి విరామ, శూర్పణఖను శిక్షించిన రామ. పంచవటీ తటి నుండి విరామ, శూర్పణఖను శిక్షించిన రామ. హరదూషణులను కూల్చిన రామ, బంగారు జింకను తరిమిన రామ. హరదూషణులను కూల్చిన రామ, బంగారు జింకను తరిమిన రామ. రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. అలమారీచుని గొట్టిన రామ, సీతను కానక వెదకిన రామ. అలమారీచుని కొట్టిన రామ, సీతను కానక వెదకిన రామ. గ్రద్దకు సద్గతినిచ్చిన రామ, క్రూరక బంధుని కోసిన రామ. రద్దకు సద్గతినిచ్చిన రామ, క్రూరక బంధుని కోసిన రామ. శబరి ఫలంబుల తింటి విరామ, శబరి ఫలంబుల తింటి విరామ. శబరి ఫలంబుల తింటి విరామ, శబరి ఫలంబుల తింటి విరామ. హరి రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. రామ రామ జయ రాజా రామ, రామ రామ జయ సీతారామ. 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 శ్రీ రఘురామ, శ్రీ రఘురామ. జయ శ్రీరామ. జయ శ్రీరామ. సీతారామ. సీతారామ. జయ రఘురామ, జయ రఘురామ. जय बोलो श्री रामचंद्र प्रभु की जय. प्रविश्यतु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्, रामो ददर्श दुर्धर्षः तापसाश्रम మండలం. నిన్న మనం అయోధ్యాకాండను గురించి చెప్పుకున్నాం. అయోధ్య అంటే ఎవరు గెలవలేనిది, యుద్ధం చేసి గెలవలేనిది. భక్తిగా గెలవచ్చేమో కానీ యుద్ధం చేసి గెలవలేం. పరమాత్మని మనకు దగ్గర చేసుకోవాలి అంటే అహంకారంతో పనికిరాదు. భక్తిగా ఆ స్వామిని వేడుకుంటే ఆయన దగ్గర అవుతాడు. ఎక్కడో చాలా దూరంగా ఉన్నాడు కనిపించకుండా అనే ఆ పరమాత్మ సద్గురువు కృపతో సుసూక్ష్మంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనకి మన హృదయంలోనే ఉంటూ దర్శనమిస్తాడు.
అటువంటి ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని చెప్పే అయోధ్యాకాండ, యుద్ధం చేసి గెలవలేరా నాయన, దేవానాం పూరయోధ్య అంటుంది వేదం. అంటే దేవతల నగరాన్ని అయోధ్య అని పిలుస్తారట. ఎందుకని అంటే దేవతల్ని పొందాలంటే యుద్ధంతో పనికిరాదు. అక్కడ శాంతంగా మనస్సుని సమాధానం చేసుకుని ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో, సాధన చేస్తారో అటువంటి వారికి మాత్రమే ఆ పరమాత్మ భగవంతుడి దర్శనం అవుతుంది అని చెప్పేందుకోసం అయోధ్యాకాండని 2వ కాండగా వాల్మీకి మహర్షి మనకు అందించారు. ఆ అయోధ్య నుంచి శ్రీరాముడు అరణ్యానికి బయలుదేరాడని చెప్పుకున్నాం. పాదుకా పట్టాభిషేకం అయింది. అది ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం, సోదర ప్రేమను మనకు చూపించే ఘట్టం. ధర్మశర్మ అనేటువంటి ఆయన పిలిచి ఆయనతో చెప్తాడు, ఏమయ్యా, ఈయన ఒక కన్యని సృష్టిస్తాడు. అక్కడ ఆ కన్యని సృష్టించి, ఆ అమ్మాయి నాకు కావాలి కనుక నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడవలసింది అంటాడు కొడుకుని. సరే, ఈయన ఏం ఎదురు చెప్పే ప్రసక్తి ఏం లేదుగా, ఎందుకు చెప్పాడు అనుకున్నాడు. మౌనంగా వెళ్ళాడు. అమ్మా, నువ్వు మా నాన్నగారి యొక్క ఇష్టత కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు కనుక నువ్వు వెళ్ళవలసింది అంటే ఆవిడ అట్లాగే వస్తుంది. ఈ రకంగా ఈయన అందరికీ కూడా 5 కొడుకులకి కూడా పరీక్షలు పెడతాడు. పెడితే వీళ్ళు 5 కూడా జయిస్తారు. వాళ్ళకి తండ్రి చెప్పిన ప్రతి మాట ఆచరిస్తారు. అందులో ఒక కొడుకుని పిలిచి, ఈవిడ్ని ఇప్పుడు నేను పెద్దవాడిని అయ్యాను కనుక, వృద్ధాప్యం వచ్చింది కనుక, నాకు యవ్వనం ఉంటే కదా నాకు ఈ స్త్రీతో అవసరం, లేకపోతే నాకేం అవసరం, కాబట్టి నా యవ్వనం కోసం దేవేంద్ర స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళి అమృతం తీసుకురా అని చెప్పానని అంటాడు. సరే అని చెప్పానని ఈయన యోగ మార్గంలో పక్షిలాగా వెళ్ళిపోతాడు స్వర్గలోకానికి. ఈ వేదశర్మ వెళ్ళిపోయి అక్కడ దేవేంద్రుడు మేనక అడ్డగిస్తుంది. మేనక అడ్డగించినప్పుడు ఈయన చెప్తాడు, నువ్వు ఎందుకు అడ్డగిస్తున్నావో నాకు తెలుసు, నీ యొక్క లయలన్నీ కూడా విశ్వామిత్రుడు లాంటి వాళ్ళ మీద చూపించు, పితృభక్తి పరాయణుడైనటువంటి నా మీద నీ యొక్క మాయలేమీ పనిచేయవు అంటాడు. అప్పుడు ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మేనక చెబుతుంది, నేను అశక్తురాలిని, ఆయన చాలా ధర్మాత్ముడు కనుక ఆయన్ని నేనేమీ చేయలేను అంటుంది. అప్పుడు దేవేంద్రుడు ఈయన ఆహ్వానించి, నీ కోరిక ఏమిటి అంటాడు. మా నాన్నగారి ఇష్ట ప్రకారం ఆయనకు అమృతం తీసుకెడతానికి వచ్చాను కనుక నాకు అమృతం ఇవ్వవలసింది. సరే తీసుకెళ్ళు అని చెప్పానంటాడు. ఆ అమృతాన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈయన ఆ అమృతాన్ని సేవించవలసింది నాన్నగారు, మీకోసం తీసుకొచ్చానని అక్కడ పెడతాడు, నమస్కారం పెడతాడు. ఆయన అమృతాన్ని తాగుతాడు. తాగిన తర్వాత 4వ కొడుకుని పిలిచి, ఇదిగో నీ తల్లిని మళ్ళీ ఈ మొండెమును ఈ తలకాయ 2గా కలిపి నువ్వు ఆవిడని బతికిచ్చు అంటాడు. సరే, ఆయన ఆ తల్లి యొక్క మొండాన్ని ఆ తలని 2టిని కూడా అతికిచ్చి, నేను పితృభక్త పరాయణుడిని అయితే, తండ్రి మాట జవదాటని వాడిని అయితే ఈవిడ జీవించుగాక అని చెప్పానంటాడు. ఆవిడ బతుకుతుంది. ఇప్పుడు ఈయన పెట్టిన పరీక్షల్లో వీళ్ళందరూ గెలిచినట్టే కదా. అందువల్ల ఈయన ఏం చేస్తాడు, ఇంకో పెద్ద పరీక్ష పెడతాడు వీళ్ళకి. చివరి కొడుక్కి ఆ భార్య, 2 భార్యలు, ఆ 2 భార్యలకి కూడా పెద్ద రోగం వచ్చేట్టు చేస్తాడు. పెద్ద రోగం అంటే కుష్ఠం. ఆ కుష్ఠరోగం వచ్చేటప్పటికి ఈయన ఏడుస్తూ ఉంటాడు. ఈ కొడుకు ఎందుకని ఏడుస్తాడు, ఇంత ధర్మాచరణ చేశాను, ఇంత గొప్ప పనులు చేశాను, కాబట్టి నాకు ఇట్లాంటి కష్టం వచ్చింది ఏమిటి అని చెప్పానని బాధపడుతూ ఉంటే, ఈ తండ్రి గారు మంచి వాళ్ళకే వస్తాయి ఇవన్నీ కూడాను, కాబట్టి ధర్మాచరణని శ్రేయాంసి బహువిఘ్నాన్ని, నువ్వు మంచి పని చేయదలుచుకున్నప్పుడు అవి విఘ్నం చేయటం కోసం ఈ రకంగా నిన్ను బాధ పెడతాయి కనుక నువ్వేం బాధపడమాక అని చెప్పానని అంటాడు. ఒక మాట నీళ్ళు పక్కకు కూర్చుంటాడు. ఈయన ఈ ధర్మాచరణ వల్లనే ఇట్లా జరిగిందేమోనని బాధపడుతూ ఉంటాడు ఈ కొడుకు. కానీ ఉపాయాంతరంగా ఈయన ఏం చేస్తాడు, పిప్పల మహామునిని రప్పించి ఆ పిప్పల మహాముని చేత చెప్పిస్తాడు ఈ 4వ కొడుక్కి. ఏమయ్యా, నీ యొక్క భార్యలు రోగగ్రస్తులయ్యారని నువ్వు బాధపడుతున్నావు, నువ్వు తండ్రి మాటని జాగ్రత్తగా విని ఆయన యొక్క అనువర్తి అయి ఉన్నావు కనుక నీ భార్యలకు వచ్చినటువంటి యొక్క వ్యాధి నిన్నేమీ చెయ్యదు, తగ్గిపోతుంది అని చెప్పని అంటాడు. అలా అని తీర్థప్రోక్షణ చేయంగానే వీళ్ళకి ఈ యొక్క పెద్ద మనం దగ్గరకు కూడా వెళ్ళలేనటువంటి వ్యాధి అంతా కూడా నయమైపోతుంది. అప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా సంతోషించినటువంటి వాళ్ళై లోకంలో
పితృభక్తికి ఉండేటువంటి విశేషం తండ్రిని ఒక్క రవ్వ కూడా బాధ పెట్టకూడదు. అందువల్లనే కైక అరణ్యవాసం చేయడానికి మీ నాన్నగారు నీకు ఆర్డర్ ఇచ్చారయ్యా అని చెప్పని అంటుంది రాముల వారితోటి. అవశ్యం నాకు అదే నా రాజ్యం అని చెప్పని అనుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఆయన. అంతేగాని నాన్నగారు ఎందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పని ఏం అడగడు. ఈయన బయలుదేరుతున్నప్పుడు దశరథ మహారాజు ఏం చేస్తాడంటే వెనక్కి పిలుస్తాడు. పిలిస్తే సుమంతుణ్ణి నువ్వేమీ వెళ్ళొద్దు అంటాడు రాముల వారు. ఎందుకని వెళ్ళొద్దు, ఆయన అపరాధం కదా, తప్పు కదా అంటే నేను నీ మాట వినలేదని చెప్పు అంటాడు. అంటే రెండు అర్థాలు వస్తాయన్నమాట. నాకు వినపడలేదని ఒకటి, రెండవది నువ్వు నీ కొడుకుని అరణ్యాలకు వెళ్ళమని మళ్ళీ నీవే వద్దంటున్నావు కనుక అలా కూడదు అని చెప్పానని నేను వినలేదు అని చెప్పమంటాడు. అట్లాగే ఎప్పుడైతే ఈ పిప్పల మహాముని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల వీళ్ళకి ఈ శాప విమోచనం అయిందో, పితృభక్తిలో ఉండేటువంటి విశేషం లోకానంతటికీ కూడా చాటినటువంటి వాళ్ళై అందరూ కూడా పితృభక్తి పరాయణులై మాతృభక్తి పరాయణులై ప్రశాంతమైన జీవితం గడపవలసింది, చివరికి సుఖం కలుగుతుంది అని చెప్పనని ఆ ధర్మోపదేశం చేశారట. అందువల్ల లోకంలో అందరూ కూడా తండ్రిని బాధించకూడదు లేదా తల్లిని బాధించకూడదు, ప్రశాంతంగా వాళ్ళని ఆదరించి చూడాలి అని చెప్పనని ఈ యొక్క ఇతిహాసం యొక్క నీతి. దీన్ని లోకంలో అందరూ కూడా ఆచరించి చక్కటి మార్గంలో నడిచినటువంటి వాళ్ళై సుఖశాంతులు పొందగలుగుతారుగాక అని చెప్పనని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. నీకు తెలియదేమో, ఆయన సకలైశ్వర్యాలు కలిగి కూడా నటిస్తాడు మాయతో. ఆయన అసలు సౌందర్యం ఎటువంటిదో నాకు తెలుసు. ఈ శరీరం ఏ శరీరమైనా చివరికి శ్మశానం పాలైపోతుంది. చిట్ట చివరికి విశ్రాంతి లభించేది శ్మశానమే. అక్కడ కులం లేదు, మతం లేదు, జాతి లేదు, గోత్రం లేదు, అది లేదు, ఇది లేదు. అంతటి ఐకమత్యంతో అందరినీ దగ్గరకు తీసుకుంటున్నాను, మీ అందరూ నాలో విశ్రాంతి తీసుకోండి అని అక్కడ కూర్చునే కరుణాస్వరూపుడు ఈశ్వరుడు. అంటే ఆయన అష్ట సంపదలు ఉన్నప్పటికీ, ఐశ్వర్యాలు ఉన్నప్పటికీ ఏమీ లేనివాడిలాగా సామాన్యుడిలాగా నటిస్తాడు. పైకి పాము కింద కనపడుతుంది. ఆ పామును చూడగలిగితే అందులో సకలాభరణాలు కనపడతాయి. ఆయన కట్టుకునే గజాసుర చర్మం ఉన్నదే, అది అద్భుతమైన పట్టు వస్త్రం. వైరాగ్యంలో సంపదలు ఉన్నాయి, సంపదల్లో వైరాగ్యం రాదు. సంపదలు ఎప్పుడైనా అనుభవిస్తే రోగాలు వస్తాయి. కానీ ఆయనలాగా వైరాగ్యంతో తిరిగితే నిత్యారోగ్యవంతుడవుతాడు, మృత్యుంజయుడవుతాడు. ఆయన అణిమాద్యష్ట విభూతులు కలిగిన వాడు, సర్వవ్యాపకుడు, అనంతుడు. ఆయన రెండు రకాల రూపాలతో ఉంటాడు. సామాన్యులకి పాముతోటి ఎద్దుతోటి కనపడతాడు, మహానుభావులకి మహాకామేశ్వరుడిగా సౌందర్యంతో కనపడతాడు. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, లలితా సహస్రనామంలో పక్కనే అమ్మవారి పక్కన కనపడతాడు కామేశ్వరుడు. ఏం అందం బాబో! ఆ ఆభరణాలు, ఆ కిరీటాలు, ఆ సింహాసనం, అసలు రూపం అది. మనల్ని భ్రమలో పెట్టడానికి, మనం బుట్టలో పడతామా లేదా అని తెలియడానికి అలా ఉంటాడు ఆయన. కాబట్టి నీకు తెలియదు పో. ఇంకొక మాట మాట్లాడగనగానే ఆయన మళ్ళీ నవ్వాడు. ఏ నును బ్రహ్మచారి తరళేక్షణ, ఏ నును బ్రహ్మచారి తరళేక్షణ, నీవును కన్యవు ఎంతకాలానకు నీకు పెండ్లియ ఫలం బగునేని, ఇంతకాలానకు నీకు పెండ్లియ ఫలం బగునే నీలెమ్ము, సన్మానము తోడ నన్ను మునిమాన్యు వివాహము కమ్ము, లెమ్ము కాదే నీ తపంబులోని సగమిచ్చదా మాను తపోభిమానమున్. నేను బ్రహ్మచారిని అంటే ఇంకా పెళ్ళి అవనివాడిని, నీవు కన్యవి. ఇన్నాళ్ళకి నీకు పెళ్లి చేసుకోవాలనే కోరిక వచ్చింది, చాలా సంతోషం. పెళ్లి చేసుకోవాలనే కోరిక వచ్చింది కనుక నీకు వచ్చింది, నిన్ను చూస్తే నాకు వచ్చింది కనుక, నాకు బుద్ధి పుట్టింది కనుక నేను ఒక కోరిక కోరుతాను. ఎందుకు వచ్చింది? ఆ శివుడి కోసం. నేను పరమమునీశ్వరుణ్ణి, తపశ్శక్తి కలిగిన వాడిని, నన్ను వరించు. మన ఇద్దరం తింగురంగాన్ని పెళ్లి చేసుకుని చెంగు చెంగున దేశాలన్నీ తిరుగుదాం. అబ్బో సకల భోగాలు ఇస్తాను నీకు నేను. కాదు కాదు,
నాకు పెళ్లి వద్దు, కేవలం తపశ్శక్తే కావాలని కోరుతావేమో, నేను చేసిన తపస్సులో సగం నీకు ధారపోస్తాను. తపశ్శక్తి కావాలంటే సగం పుచ్చుకుని ఇంటికి పో, పెళ్లి కావాలనుకుంటే నాకు నీ చేతిని మనిద్దరం వివాహం చేసుకుందాం. ఏమంటావు తరళేక్షణ సుందరాంగి అన్నాడు. పైగా నాతో అయితే నువ్వు ముష్టెత్తుకోక్కర్లా, శివుడితో అయితే ముష్టి ఉంటుంది. కానీ నాకు ఇల్లు కూడా ఉంది, ఆయనకి ఇల్లు లేదు. ఆయన 6 వీధుల్లో తిరుగుతాడు, ఇతరుల అరుగుల మీద పడతాడు, ఆయనకి సిగ్గు లేదు, నాకు కొంచెం సిగ్గు ఉంది అనగానే వీడిందాక నుంచి తినేస్తున్నాడే బాబు, నేను అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన పరాత్పరుడైన ఈశ్వరుణ్ణి తప్ప అన్యుణ్ణి వరించను బాబోయ్ అంటూ ఉంటే నా వెంటబడి పెళ్లి చేసుకుంటాడు. కొంతమందికి బుద్ధి ఉండదు. ఇతరులను వరించిన స్త్రీని లేక ఇతరులను పెళ్లి చేసుకున్న స్త్రీని నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని ఎవడన్నా దౌర్భాగ్యుడు అన్నాడంటే వాడు పరమ క్షుద్రుడి కింద లెక్క. వీడిని మెడబట్టి గంటండి అంది ఆవిడ. జయా విజయలకేసి తిరిగి నేను గంటాలనుకున్న వీడు పరపురుషుడు ముట్టుకోకూడదు, కాబట్టి జయా విజయలారా ఇతన్ని మెడపట్టి నూకుండు అంటే ఒక తోపు తోసేయండి అనగానే వాళ్ళిద్దరూ లేచారు. వాడు కొంచెం బలంగా ఉన్నారులేండి. వెంటనే తొయ్యడానికి సిద్ధం వస్తుంటే ఈ బ్రహ్మచారి హడిలిపోయాడు. నిజంగా ఇంత సన్మానం చేస్తారేమో అని అనుకుని సాక్షాత్కారము చెంది నవ్వుచు గిరీశానుండు ధాత్రీధరాధ్యక్షాపత్యము ప్రేమ నిర్భర కటాక్షాలోకన ప్రౌఢిమన్ వీక్షించన్ తరళాక్షియున్ మనమునన్ వ్రీడా ప్రమోద క్షమాదాక్షిణ్యంబులు సందడింప నిలిచన్ తత్సన్నిధానం బునన్. ఆ క్షణమే ఆ బ్రహ్మచారి మాయమైపోయాడు. ఎదురుగుండా సాక్షాత్కరించాడు గిరీశానుడు, సర్వేశ్వరుడు, పరాత్పరుడు, పార్వతీ వల్లభుడు, అనంతుడు, ఆదిదేవుడు, మహాదేవుడు, వృషభవాహనుడు, గిరిజావల్లభుడు, శంకరుడు, ఈశ్వరుడు. ఎదురుగుండా దివ్యమంగళ విగ్రహంతో 10 చేతులతో 5 శిరస్సులతో సోలాద్య ఆయుధ సంపన్నుడై ధగధగ వెలిగిపోతున్న తెల్లని శరీరకాంతితో జటాజోటాల మీద ధరించిన చంద్రవంకతో నెలవంకతో చిరునవ్వు నవ్వుతూ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అందుకే అక్కడ సాక్షాత్కారము చెంది నవ్వుచు అన్నారు. నవ్వాడనమాట. నన్ను నేను ఇన్ని తిట్టుకున్నా నువ్వు మాత్రం నీ మనస్సులో ఉన్న ప్రేమని విడిచిపెట్టలేదు. సాధారణంగా ఇలాంటి మాటలు వింటే ఆడవాళ్ళ మనస్సు మారిపోతుందట. అమ్మో ఎందుకు ఇన్ని లేనిపోనివి చెబుతున్నారంతా, ఎందుకు వచ్చిన పెళ్ళి అని మానేస్తావేమో అనుకున్నాను. కానీ అబ్బా పార్వతీ, నీ మనస్సులో ఎంత ప్రగాఢమైన ప్రేమ ఉన్నది, ఇలా ఉండాలి ప్రేమ అంటే అని నవ్వి దగ్గరకు వచ్చి పరమ ప్రేమతో చూశాట. అక్కడ అండం ఏమిటో తెలుసా? ఏదో ప్రేమతో చూశాడల్లా, నిర్భర కటాక్షాలోకన ప్రౌఢిమన్ వీక్షించన్. ఆవిడ భరించలేనంత ఉత్సుకతతో, గొప్ప ప్రేమతో, గాఢమైన ప్రేమతో అలా చూశాడు. ఆ చూపుల్లో అంత ప్రేమ ఉందన్నమాట. కొంతమంది చూస్తే ఆ చూపుల్లో ప్రేమ అలా కనపడుతుంది, కొంతమంది చూస్తే ఎన్నాళ్ళు చూసినా ఒకటే, వాడు ఏం చూశాడో కూడా తెలియదు, దిక్కుమల్లి కడదోడు వెనకాతల నుంచి. అలా కాకుండా అపూర్వమైన ప్రేమతో అలా ఒక్కసారి అనురాగం ఒలకపోస్తూ దగ్గరకు వచ్చి చేయి పట్టుకోబోయాడు. ఈ ఆడవాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు కానీ జగదంబైనా సిగ్గు సిగ్గే అన్నారు. అప్పటిదాకా నేను శివుణ్ణే పెళ్లి చేసుకుంటాను, శివుణ్ణే పెళ్లి చేసుకుంటానంది అమ్మవారు. కానీ తీరా స్వామివారు దగ్గరకు వచ్చి చేయి పట్టుకోబోతుంటే ఒక్కసారి ఆవిడ తలకే వంచేసిందిట. వీక్షించన్ తరళాక్షయున్ మనమునన్ వ్రేడా ప్రమోద క్షమా దాక్షిణ్యంబులు సందడింప. వ్రేడ అంటే సిగ్గు అనమాట. ఒక్కసారి ఎక్కడ లేని సిగ్గు ముంచుకొచ్చేసింది, తలకేలా వంచేసుకుంది. మాట్లాడంటే నేను మాట్లాడలేనండి పురుష్ అంది. మా 5 పురుషులు అంటే తెలియకుండానే స్త్రీ సహజమైన లక్షణం జగదంబైన ఒకటే, ఇంకో అంబైన ఒకటే అనమాట. ఎంత అందంగా రాశారు శ్రీనాథుల వారు. విరేడా. రెండోది ప్రమోదం, ఆనందం కూడా. శివుడు తనంత తాను వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు కదా, మరి తపస్సు ఫలించింది. సిగ్గు, ఆనందం, ఓర్పు కూడా. ఇక్కడ క్షమ అంటే ఓర్పు. ఎందుకు ఓర్పు? మీరు ఒక ఆలోచన చెయ్యండి. ఏళ్ల తరబడి శివుడంటే వాడికి పరమ ప్రీతి, ఆయనకి ఈవిడంటే ప్రీతి. ఒక బాగా ప్రేమించుకున్న జంట ఎదురుగుండా కనబడితే ఒక్క క్షణకాలం తమను తాము మర్చిపోయి గ్యారంటీగా కౌగిలించుకోవాలి. అక్కడ కౌగిలింతలోకి వెళ్లకుండా ఓర్పు వహించింది. అది ఇంద్రియ నిగ్రహం. అందుకని ఆవిడ అమ్మ, ఆయన అయ్యా అన్నారు. ఎంత ప్రేమ ఉన్నా పద్ధతి. వివాహం కాకముందు పురుషుడు పరపురుషుడి కిందే లెక్క. కాబట్టి ఎక్కడ చెయ్యవ్వలేదు, కౌగిలించుకోలేదు. అలా తనను తాను నిగ్రహించుకోవడం ఎంతమంది వల్ల అవుతుంది?
మాయిదారిది 2 ఏళ్ళు చదువుకున్నారంటే కలిసి వాళ్ళిద్దరూ పార్కుల చుట్టూ ఇంకో చోట తిరిగి తిరిగి ఏదో ఆఖరణ చేసుకోవాలి కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోవడం తప్ప ఇంచుమించుగా అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని ఇళ్ళకు వస్తున్న రోజుల్లో ఇటువంటి పురాణాలు అందుకు వినిపించాలి. క్షమా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హద్దు దాటకూడదు, ఓర్పు వహించాలి దంపతులంటే పెళ్ళయ్యేదాకా. ఆ ఓర్పుతో ఉన్నదన్నమాట ఆవిడ.